गुरु जी की साजे नवाजे गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब दे रचत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी वांग आप अकाल पुरख ने सतगुरु का खिताब दे के इस लोक ते भेजा। उन्होंने लिखत चौपीसा विचों दस रहे हैं भी साडा गुरु कौन है। उन्हें आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। सो उन्होंने फिर जिस तरह गुरु नानक देव जी ने सानू आके आद सच है भी सच नानक होसी भी सच दा उपदेश दिता, सच का ब्रह्म का निरंकार का सुन का अकथ का। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू दस्या है कि अकाल पुरख का कोई चक्कर नहीं, चिन्ह नहीं, वर्ण नहीं, जात नहीं, पात नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, पेख नहीं। वो एक प्रकाश रूप है। उन्हें तो यह सारा पसारा है। उन्होंने जाप साहब हर वक्त नमस्कार करते हैं। सो आओ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस तरह सच का भेद दिता, उस तरह सब तो पहला गुरु नानक देव जी ने सानू दस्या भी किस तरह इस संसार की उत्पत्ति हुई, किस तरह एक तो अनेक रूप प्रगट होया है, किस तरह निर्गुण तो सरगुण रूप आया है, किस तरह अदृश्य तो दृश्यमान में आया है, किस तरह सूक्ष्म तो स्थूल आया है, तो किस तरह हम असी आकार में आ गया निराकार में समाना है, सरगुण रूप आ गया निर्गुण में प्रवेश होना है, दृश्यमान में आ गया अदृश्य में किस तरह जाना है, अस्थूल तो सूक्ष्म में किस तरह जाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच जदों के ऐसा समा आया जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सारे भगतां की बाणी एकत्र करके गुरु साहब की बाणी सतगुरु नानक देव की बाणी एकत्र करके ये सानू दस दिता कि यह तुहाडी कां दी खोज है। इस करके जदों तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ोगे विचारोगे तो अपने आप का भेद, आपके मूल का भेद, आपकी आत्मा का भेद ले लोगे तो तुसीं आपके मूल में समा सकते हो। इस करके अपन दसता गुरमुख होए काया खोजे होर सब भरम भुलाई कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के आपदे इस तन का जिस सुबह असी आते हाँ तो शाम को चले जाते हैं। इस विच कौन वसता है, कौन बोलता है, कौन सुनता है, ये दसां द्वारा पिंड किवें बनया, ये घर साडा किवें बनया, ये सारा सानू भेज देता है। इत्थे हुण किस तरह ये ब्रह्म तो पसारा आया, ब्रह्मा पसारा ब्रह्म पसारा ब्रह्म दृष्टि आया। आप फिर क्योंकि बहुत सारे जीव बाद में आए ने जितना आप शुरू किया सी कि साढ़े मूल की सारा पछाण होनी बहुत जरूरी है। आओ फिर आप आपदे मूल की अज लास्ट ने पहचान कर ली। इसी तरह जिमें अगे तुहानू समझाया तो तुसीं समझिया जिस अपन संसार के स्कूल संसार की विद्या पढ़ते हाँ तो टीचर सानू बोर्ड तक समझाते ने। बोर्ड इस करके टीचर साहब रखते हैं कि जो ही बोर्ड पर कुछ लिखना चाहते हैं सारे दृष्टि एक था एकत्र हो जाती है, उन्होंने समझ सौखा पै जाता है। इसी तरह ये ब्रह्म विद्या है जिहड़ा कि निज पद तो शुरू होंदी है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਦ ਉੱਪਰ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨਹਦ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਆਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੱਚ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਥ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਅਬਨਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਮ, ਹਰ ਨਾਮ।
जिस नूं हुण पंजाबी भाषा 'च वाहिगुरू कहा जाता है। इस नूं सतपुरख भी कहा जाता है, सच नूं अकाल मूर्त भी कहा जाए, अकाल तो रहत, निर्मल भी कहा जाता है। जानी महाराज गुरबाणी दसदे ने असंख नाम असंख थाम। असंख्यां दी गिनती विच जीव इस अकाल पुरख का नाम आपदी भाषा च रखदे होए इसका सिमरन करते, भावें जानते ने भावें नहीं जानते। इस नाम तो सारे सुख औकार तैयार हुए ने, जिहड़े अपने अंदर साडा मन है जिसनों सूक्ष्म आकार दिता गया है, उसके तत्व इस विच पैदा किए गए हैं। इन्हें सुन भी कहते हैं। जिन्हें पांच तत्व सुनो प्रकाशा दे संयोगी कर्म अभ्यास। इथों पांच तत्व तैयार करके एक आकार तैयार करके उस जोत देती गई, उस ज्ञान इंद्रियां ते कर्म इंद्रियां दित्तियां गईयां, उसनों अगल दे दी गई, उसनों अगल का इस्तेमाल ते जोत का इस्तेमाल करने का तरीका दस दिता, कला दस दी, गुर दसदा, हुनर दसदा, जुक्ति दस दी। जिहड़ा साडा मन है उहदे इस सच जिहड़े ने सच विचों पंज तत्व पैदा होए ने। इस करके जदों असीं निरंकार विच मिलना हुंदा है, उहदे फिर निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साध टिकावे, सोना गर्भ जून नहीं आवे। जदों असीं सच नूं आपदी जोत नूं देख लैंदे हां, मन की जोत नूं, आत्मा नूं, परमात्मा नूं, उदों फिर जदों असीं ध्यान धरदे हां सच उपर, उदों साडे मन का आकार इस निराकार में समा जाता है, साडी जोत भी इस समा जाती। ये जिहड़ा नाम उपरों जिन्हें भी अपने 84 लाख जीवां दे सूक्ष्म रूप ने मन, वो सारे इस सच च पैदा हुए ने ते उन्हां नाम दे उपर आकार दिते हुए ने। हुण दूसरे नंबर ते जिवें सच दे विचों आवाज़ पैदा हुई, नाम पैदा होया, इस तरह ही ज्यों ही धमाका होया, नाम पैदा होया तो नाल ही पाउण शुरू हो गई। महाराज ने सच ते पाउणा पाया। पाउण किस तो पैदा हुई? सच तो ही। सच ते पाउणा पाया, पाउणे ते जल हो, जल ते त्रै साजिए घट घट जोर समोए। ये हुण पाउण तो पानी, पानी तो अगन, तिन्ने चीज़ां तैयार कर दित्तियां। ते जदों तिन्नां दा मिलाप होया, जिवें आपां हुण धुंध देखदे हां, इस जिथे सच ही सच सी, इत्थे धुंधुकारा हो गया। अरबद नरबद धुंधुकारा, इत्थे सारा ही धुंधुकारा हो गया। हुण ये नहीं पता भी किन्ना उच्चा धुंधुकारा रहा, ये उन्हां दे आपदी व्यवस्था है। हुण फिर इस धुंधुकारे विचों आकार तैयार कर लगे। पाउण जिहड़ी है इसनूं माया दा नां देता है, इस करके इस लोक दा गुरु पाउण है। ते इस लोक दा परलोक दा गुरु शब्द है, नाम। साडी सुरती दा जदों इत्थे जांदी है शब्द है गुरु। गुर गुरु शब्द है ते इहदी धुन सुरती जुड़ी हुई नाल। शब्द गुरु सुरतों चेला इस लोक विच। ते इस आकार दा जिथे पाउण दा खेल चलदा है, इत्थों दा गुरु पाउण है। हुण ये धुंधुकारे नूं माया दा नां दिता गया, पाउण नूं माया दा नां दिता गया। ते इस नूं ब्रह्म कह के आंदे ने, माया ब्रह्म रमै सब संग।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕਾਮਨ ਅੱਧ ਸਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਪ੍ਰਸੂਤ ਜਮਾਇਆ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ कहता, ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਚਾਹੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਵੀ कहता है, ਜਿਹਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵੀ कहता है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਵੀ कहता है, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵੀ कहता है, ਹੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਤਿਸੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਪਤਾਲ ਦਾ ਤੱਤ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਤੇਸੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਸੋਂ ਦਰ कहता है, थिर घर कहता है, मंदिर कहता है, गुरुद्वारा कहता है, थिर घर कह देता है, निज महल कहता है, इस चबारा भी इसको कहता है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ पौन पानी अग्नि पताल तैसे धरती थार वसा तैसे जी जुगत के रंग तिन के ना अनेक आनंद। इत्थे अलहदा अलहदा आरूप दे के त्रैगुणा दे ये आकार तैयार करते हैं। हुण आओ आपां आकार जिहड़ा इहदे ते रहना है ते सानूं दस दित्ता है टकसाल दे पारों टप्पे टकसाल किस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੋਂ। ਪੌਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਰਾਹ ਵੀ कहता है। ਪੌਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ कहता है, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ कहता है। ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ किस तरह माया तो अगे चलिया महाराज ने पुड़ धरते पुड़ पानी आसन 4 गुण चबारा सगल पाउण के मूर्ते का मुख तेरे टकसाला। ये उन्हों का मुख है अकाल पुरख का जिथों एक खेल चालू है। हुण ये धुंधुकारा हो गया इत्थे
ਧੁੰਦੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਧੁੰਦੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧੁੰਦੂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਰਸੰਤ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਸੂਤ ਜਮਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ, ਨਰਮਤਾਈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਸ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਜੋਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਦਵੈਤ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਮੋਗੁਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਗੁਣ, ਤਾਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ, ਇਹ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਤਾ। ਇਹਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤੋਗੁਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨ कहता है, रजोगुण ਨੂੰ ब्रह्मा कहता है, तमगुण ਨੂੰ महेश कहता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। जैसा सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, जिस महाराज ने इसका अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब ऊपर जिस संसार सारा संसार ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਹਦਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ कहता है, दसौदार कहता है, थिरकर कहता है, गुरुद्वारा कहता है, मंदिर कहता है। एक आंद ऊपर जिहड़ा सुखम है, जिस महाराज अंदर एक कांत उपर जिथे पाउण अंदर प्रवेश होंदी, उस तो उपर ये साडा मन दे रहण वास्ते घर है। जिस अंदर काया महल मंदिर घर हर का तिस रखी जोत अपार, नानक गुरु महल बुलाइए हर मेले मेलनहार। हुण इस दे विच परिवार वसना है। इस घर दे विच परिवार हुण तैयार करन लगे ने। एक परिवार अकाल पुरख ने अपने तो तैयार किया है, सच तो। जिथे अकाल तैयार है, इत्थे सच तो एक परिवार पैदा होया। परिवार के मैंबर ने आत्मा, मन, धर्मराय, चित्रगुप्त, जम, काल, त्रैगुण, जिन्हें काम कर लोभ अहंकार आते हैं। ये हुण जिहड़ा परिवार है, ये दस्या गया कि किवें प्रगट होया है। मन का कितों जन्म होया, धर्मराज का कितों जन्म होया, चित्रगुप्त का कितों जन्म होया है। इन्हां जिन्होंने जम कहता है, काम कर लो अहंकार, दुष्ट आत्मा जिन्होंने कहता है, इन्हों का जन्म कितों होया है। फिर ये त्रैगुण की ने ये समझाता है। एक काल नूं एक सरकार देती, त्रैगुण काले की सरकार। धर्मराज ने सरकार देती है, चित्रगुप्त जम। आप आत्मा ते परमात्मा का संयोग आपस विच ते मन नूं खिडारी बनाता है। मन का दस्या कि कितों जन्म होया। इन्हां दियां फिर ड्यूटियां लातियां। मन इत्थे होएगा, एक आदर्श मुद्दा होगा। इथों सृष्टि के 5 सरदार बनाते, काम कर लो अहंकार। मन नूं इस देश का राजा बनाता है, देश कहता है, पिंड कहता है, नगर का राजा बनाता है। और ज्ञान दियां कर्म इंद्रियां देतियां ने, इत्थे कंट्रोल करने ने राजे मन ने। काल ते 5 दूत उससे मुतहत कर देते हैं, सरकार इससे मुतहत कर देते हैं राजे ने। हुण ये जिहड़ा ड्यूटियां लाउण तो बाद गुरबाणी दे विच इन्हां दियां ड्यूटियां पर सारा समझाता है। तो इस चीज़ नूं एक पासे करके इन्हां दा खेल अंदर गुरबाणी दस रही। सुखम चौथे पद तो शुरू होंदी, इस करके आम जी की समझ तो बाहर हो जाती। ये परिवार हुण इस घर दे विच वसाता है। इस घर विच वसा के पाउण नाल संपर्क कर लिया। पाउण कित्थों पैदा हुई है? सच तो। सच ने पाउण राही अंदर संपर्क इस परिवार नाल कर लिया तो खेल शुरू हो गया। ऐस लोग का खेल पाउण का चलता है। पाउणे खेल गया सब थाई काला खेल टहाइंदा। इस नूं जिथे पाउण पाने बसंत इस नूं निर्गुण का नाम देता है। तो आप निराकार है, सच है, ब्रह्म है, अकथ है, सुन है। उहदे चों निकलिया है नाम ते पाउण द्वारा खेल चल रहा है।
ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਖੇਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਦਸਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੋਮ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। सारा किसका है? उसका आपका खेल है। इसको सगुण रूप कहता है, खाली खाली निर्गुण रूप कहता है। निर्गुण ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਓ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ मानस की जात सब एक है पहचान। ये सारा उसका अपना खेल है, ये दूसरा नहीं कि इस खेल को तैयार करता। इस करके महाराज ने करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई, नानक तिस बलिहार ने जाल ठल महिल सोए। हुण जे तुसी समझ लिया है भी परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਬਨਾਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਰੰਗ ਜਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁਝਾਵ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਰ ਕੇ ਦੁਬ ਨਾ ਜਾਏ ਧਰਮ ਰਹਿ ਤਹਿ ਦੇਸ ਸਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨ ਮਹਮੂਦ ਕਰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਕੋ ਅਰਪਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ का रूप है, हर रूप नजर आया। और इस सगुण रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਵਸਣਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਮ ਸਭ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ बनाया है। हर मंदिर हो शरीर है,
ग्यारह रत्न प्रगटे, हर मंदिर में हर वसे सर्व निरंतर सोए। इस करके वो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੱਚ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਸ ਗਰਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जिसका सास काढ़ता आपता को राखत दे कर हाथ। ये सारा उनका अपना खेल है, सानू सामने तो स्वास दे के रख रहा है। इस करके अंदर साडा जीवन एक स्वास पर निर्भर है। अगर जे स्वास है तो साडा तन है, साडा परिवार है, साडा संसार है, साडा कारोबार है। और स्वास नहीं तो कुछ नहीं। इस करके सानू समझा देता है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੋਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਓ ਸੁਣ। ਇਹ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ, ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੌਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ कहता ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਵਸਤ ਅਨੂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਲ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਿਲਾਇੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਐਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਐਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜਲਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਰਮਤ ਅਗਨ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੁਆਇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਤਪਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਖੜ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਨਸਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯੁੱਗ ਹਾਰੇ ਹੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਨਸਜਾਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਸਦੇਵੀ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ। शिव ਤੇ शक्ति का खेल है। जिस महाराज जब देखा तो रब शिव शक्ति का मेल त्रै गुण बंदे देर जो जागा ऐसा खेल। खेल शुरू होया, ना खेल नूं समझिया ते ना ही इस तन नूं समझिया जिंदे विच खेल चल रहा है। ना समझन करके मानसजामा भी मिल गया है, सब तो ज़्यादा ज्ञान भी देता है। फिर असी अपने आप न पछाण सके। फिर सानू भगतां ने, संतां ने, साधुआं ने, गुरु साहिबां ने, सतगुरु ने ये सानू समझाउण वास्ते उन्हें आप सद के दस्या कि मेरा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, पेख नहीं, कोई चक्कर नहीं, चेहर नहीं, बल नहीं, जात नहीं, पात नहीं, इसी तरह तुहाडा भी कोई नहीं। तुसीं मेरे सरगल रूप हो। ये सरगल रूप नाश होने वाला है, इहदे विच वसन वाला वो अमर है। जे अमर उदों होएगा जे वापस आके मिलोगे। तो साडे इस लोग विच आम ते लिव तोड़ दिते गए नाम नालों। साडा उधरों संबंध ही टुट गया आपदे मूल नालों। इस करके असीं जन्म मरण जान लग गए। महाराज जिन्नी गुरमुख नाम ना बुझा मर जन्मे आवे जाए। ਹੁਣ ਮਾਨਸਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ मूल मंत्र कहते हैं। हर मंत्र कहते हैं, अविनाशी मंत्र कहते हैं।
इस करके ये जिहड़ा मूल मंत्र है इसका भी सानूं ज्ञान ना रहा। असी जिथों खेल साडा ब्रह्म शुरू हुंदा है, ब्रह्म का खेल, उस मूल मंत्र समझ लिया। तो महाराज आंदे ने हुण बुझो तुसी एक तो किवें आकार विच आए हो, ये सानूं भेद नहीं रहा। तो असी हुण फिर गुरबाणी द्वारा उन्होंने साड़ी इस कहानी की खोज करके सारा लिख दिता भी पढ़ो तो लभो, अपने उहदी पछाण कर लो। ये हुण ये 10 द्वारा का दरवाजा बंद है। इत्थे जदों आए इन्हां 5 जणियां ने सानू विचारां च पाता, जिन्हों महाराज 5 दूर चिते विकारा माया मोह गए पसारा। ऐसा माया का खेल खेलिया इन्होंने, सानू जाल में फसा लिया। आ घर नूं जाण दा रस्ता भुला दिता ते इस धात दे रस्ते ते असी चलन लगे। जिन्होंने पंथा प्रेम जानी भुली फिरे ग्वार। हुण धात दे रस्ते ते जिन्ना चਿਰ चलते जाएंगे उन्ना चਿਰ साडी दुविधा नहीं खत्म होंदी। हुण साडा परिवार है जिहड़ा, एक दा सज्जे पासे मन आ गया वो तमोगुणी हो जाता है, उहदे अंदर काम कर लो हंकार दुविधा वध जाती है। एक दा मन है खब्बे पासे पाउणे मिल के आ गया, उहदे विच आशा अभिलाषा तृष्णा वध जांदियां ने। ते ऐस रजोगुण ते खेल शुरू होना सी कर्म। इत्थे जदों असीं कर्म ते खेल शुरू करते हाँ, बैठते विचार करने ते आपसी साडे विचारां दा टकराव शुरू हो जाता है। जदों विचारां दा टकराव शुरू हो जाता है, साडे अंदर एक दूजे दे प्रति नफरत पैदा हो जाती है। तो जिंदे नाल साडे विचार मिल जाते ने उहदे नाल प्यार पै जांदा। तो जिथे असी फिर बैठते हाँ, जिंदे नाल प्यार होंदे उससे कीती जिन्ने दूजे निंदा की जाती। साडे कोल इह खेल रह गया, सवेरे उठे कर्म ते लग जाने, कमाई की कर्म किया, रात नूं सौ गए, जे टाइम लगा तो एक दूजे निंदा चुगली कर ली। होर साडे कोल संसार में कोई काम नहीं रहा, क्योंकि सानू आपदी पछाण नहीं रही। हुण सानू फिर इस लोक दे विचों परलोक में जाण दा रस्ता दस दिता। जदों असीं हुण सिमरन करते हाँ, इस दर नूं खोलण वास्ते अंदर सास दा सिमरन करो। इहनूं कूड़ दी पाल कहता, काल दा जाल कहता, भरम दा पड़दा कहता है। यही पड़दा हुण अपने आप असी पासे नहीं कर सकते, अपने आप काल का जाल नहीं कट सकते, अपने आप कोड़ दे पाल नहीं तोड़ सकते। ये फिर जब असी गुरु की शरण में जाते हाँ, वो शर्त रखता है भी सानू आपदा तन दो, मन दो, स्वासा तन दो, तो मैं तुहानूं तरीका दस देना। जदों असीं आपा समर्पण कर देने वो फिर शब्द दे के तरीका दसते हैं, भी विधि दसते हैं, जुगती दसते हैं। वो फिर साढ़े सब तो पहला जिन्हों आदे होए कृपाल गुर लाओ पार दा, ये परदा जड़ा ये पासे कर देंगे तो सानू ब्रह्म सामने दिखा देंगे, सच सामने दिखा देंगे। तो महाराज सच्चे पातशाह ने पूरे गुर का सोना उपदेश पार ब्रह्म निट कर पेख। तो जदों असी देख लेंगे आमो सामने, तो साढ़े नेत्रों च नेत्र मिल जाते हैं। फिर साड़ी इच्छा होती जिंदे नाल प्यार पै रहा है, इनकी आवाज़ सुनीए। इनकी आवाज़ सुनने वास्ते फिर साड़ी सुरती करना आ जाती है, और फिर सानू नाम सुनता है। जिस महाराज आंदा लॉयन रते लॉयनी करनी सुरत समाए, उदों फिर करना जो सुरती आउंदी है। जे तो सुरती इस परदे दे इधरले पासे रही तो लोक दा इस लोक दा ज्ञान रहेगा। जदों अंतर्गत हो जाती है उदों फिर परलोक दा बचन शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद।
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸੱਚ ਦਰੜਾਏ, ਅਕਥ ਕਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜੀਵਾ ਜਾਗੋ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਾਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਗੇ ਠਾਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਦੇ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੰਤ ਪਦ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨਾਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਪਦ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਝੂਠੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਦ ਨਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਓ ਨਿਵਲ ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਗੁਰਬਿਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਰੋਗੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਉਹ ਫਿਰ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਡ ਪਾਗੀ, ਅਨਹਦ ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਨਮੁਖ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉੜ ਭਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਹਰ ਰਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਗਾ ਦੁਹੀਣੇ ਦਾ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਤ ਭਾਗਹੀਨ ਜਾਂ ਪਾਸ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਿਗ ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ। ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਵਿਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨਸ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਜਾਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰ ਮੂਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਗੱਲ ਮਟਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਘਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗਦੀ ਪਰਮ ਕਟਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਜਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, 7 ਆਤਮ ਤੀਰਥ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਥਾਨ ਮਰਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਉਣ ਹਾਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸੱਟ ਨਾ ਲਵਾ ਬੈਣ। ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਆਪ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸਭਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਸੁਣ ਜਨ ਕਥਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਚਰਜ ਸਭਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਖੇਡੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੇ ਸੁਖਮੰਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮੰਡ ਦੇ ਘਰ ਰਾਗ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਲੈ ਬੁਲਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਪੰਨ, ਤੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਨਮਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਉਣ ਕਹਿਤਾ। ਦਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਕਰੇ ਤ੍ਰੈ ਪਾਉਣ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਦੀ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀ, ਭੂਮ ਲੋਕ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਖੇਲ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਲਣਾ ਅਤੇ ਖੇਲੋ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਆਪ ਫਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਖੇਡਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇਗੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਲੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਗਵਾਸਾ ਸੁਣ ਨਵਾਸਾ ਅਗਲ ਕਲਾ ਤਰਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਉਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੈ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਸੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ,
फिर आवाज़ देंदा मालक नाद ने, उस सुन के असीं आपदे घर चले जाना, मालक दे घर चले जाना, माता पिता के घर चले जाना। जिस महाराज सतगुर ते पै विचारा सुन समाज सच्चा घर बारा, नानक निर्मल नाद सब तो सच रामे नाम समाईदा। सो ये आ खेल एक। इस खेल में फिर अगर विस्तार न समझाया, जे तो कोई समझ गया है तो उस आंदे ने गुरमुख सवेरे आया शाम को गया। ये खेल है, आउन जान खेल बना गया कर के नहीं माया देव श्राद खेले सगल जगत। तो जोड़ा नहीं खेलना समझा नहीं कर मुड़ता तो उसनूं कहते मनमुख है, नास्तिक है, अज्ञानी है, मूर्ख है, अंध अज्ञानी, एक अमला है, एक कोड़ी है। इस उन्होंने नाम दिते हुए हैं। फिर सानू समझाया उदाहरण दे दे के भी जिहड़ा इहदे विच रहिंदा इत्थों किवें निकलदा है। चीकी जाता है, बांदर की मिसाल देती, मक्खी की मिसाल देती, हाथी की मिसाल देती, और सारिया मिसालां सानू समझाउण वास्ते फिर मन नूं दित्तियां गईयां ताकि इहनूं कोई ना किसी तरह इहनूं समझ आ जाए तो आपदे मूल ते पास चला जाए। इन्हें विचार ने, इन्हें विचार करदिआं कोई ऐसा शब्द रहे संगत गुरु बख्शण जोग ने बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।